that we cannot share anyone. Pain that we cannot share anyone. Even the closest one may not understand you, but you have come to God who knows you inside out, who believes in you, because He is the one who has created you. Hallelujah. Accept it and let's give. Thank God. Accept it and let's give. Hallelujah. I take this as an honor to encourage you, because God is going to do something extraordinary in the Bible. In Mark 5:27, it's a story of a woman who was struggling by her problems, by her financial problems, with the health problems, the problems in a marriage, the problem with our children. We do not know. We know about a woman who did not give up, who had the courage, who had the boldness to believe God, who believed God that He can do. He can do. Amen? Hallelujah. You know about the story about this woman. You know about the story about this woman. You know about the story about this woman. But I really love what the Bible says. I'm not going to read that portion, but something that is very good that stood up for me is when she heard about Jesus. The Bible says this woman heard about Jesus. The portion did not say, the Bible does not say that she heard Jesus. The Bible does not say that she saw Jesus. But the Bible says she heard about Jesus. You may not have seen Jesus. You may not have seen a miracle. But today you are here because you heard about this ministry. You heard about what God is doing in this church. You just heard. You just heard. And you believed. Today is my day. Today is my day for a miracle. Today is my day that God will touch me. Today is the day that God will heal me. What a good God. I encourage you. Do not give up. Do not give up. I want you to close your eyes. He knows your heart. He knows your situation. He knows what you're going through. He knows about your business. He knows about your children. He knows everything about you. And He loves you. I just wanted to let you know. እስክሪኑን በትልቁ አድርጊ እንሄዳለን። Let your faith in Jesus arise. Let your faith in Jesus arise. Even today, He's able to do it. He's about to do it. You're going to step to that marriage. God is good. And this is the moment I would encourage you to take the best of the offering
Because you come to the right place. Believing God will do something. Not just something, but something extraordinary in your life. Today, this Sunday evening, let's give our best to the Lord. Say, Lord, I trust in you. You've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Talk to Jesus. Come on. Talk to Jesus. Lord, you've been so good to me. What shall I give you? What shall I give you? Whatever He puts in your heart. Give your best. And give your best to God. If you want to give back cash and you need an envelope, please lift up your hands. Amen. Or if you have a basket, we are ushers passing baskets. Father, I thank you for this evening. Amen. Thank you for giving me the faith to come, expecting a miracle, Amen. Expecting a touch, Amen. Expecting something extraordinary. Amen. I thank you, Jesus. Amen. I thank you for my life. Amen. I give this offering because you've been so good to me. Amen. Lord Heavenly Father, come through for me. Amen. Come through for me. Amen. I expect a miracle from you. I expect a word from you. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. 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 እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ስለዚህ ፕሮግራም። እኔ ደግሞ ቡራኬ ሰጣለሁ። ቄስ በሪሁን እባላለሁ። ይህንን ጉባኤ እባርካለሁ። ስለሰማነው ቃል እግዚአብሔር ዝማሬ እግዚአብሔርን እንባርካለን። ስለነበረው ስርዓት ሁሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ እዚህ በመገኘቴ ደስታ ተሰምቶኛል። ጋድ ግሎሪ ቸርች ቤተክርስቲያን ባለው ፕሮግራም ላይ እህታችን መጋቢና ነብይ አሁን እንኳን መጋቢነቱ ነብይነቱን ተቀላቀለ አይደለም ምንድነው ቤተክርስቲያን ስለምትመራ መጋቢም ያው በነብይነት ስጦታ በደንብ እናውቃታለን። ስለዚህ እሱን አገልግሎት በዚህ ሀገር ጀምራለች እና አገልግሎቷ ያው እንደምታውቁት ነው። ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔርን እንባርካለን። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አነብና አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ምንድነው ማነብላችሁ ቃል የገሃነም ደጆች ጋራ ስላለ ጦርነት ነው። እና ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልክ ሲያቀው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያቀው የሰጠው ነገር ምንድነው? የገሃነም እሱ ኢየሱስ ነኝ ኢየሱስ እንደሆነ በተናገረ ጊዜ የገሃነም ደጆች የማይችሏት ቤተክርስቲያን በአንተ ላይ መሰረታለሁ ነው ያለው። እና ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷ የገሃነም ደጆች መስበር፣ ማበላሸት፣ ማስቆም፣ መከልከል፣ ማገድ፣ ግራ ማጋባት፣ ማንከራተት ነው። ቤተክርስቲያን ሲባል
እሱ ነው እና የተጠራው መጋቢ ወደ ሰማይ ወጥቶ ከሰማይ ወደ መሬት መጎተት አለበት። ኃይላትን ማብረክረክ አለበት፣ መስበር አለበት። ከሰዎች ጫናና ጭቆና ዘመን የሚበላ ጊዜ የሚበላ ወጣትነትን፣ ጎልማሳነት፣ ሽምግልና፣ ደቂቃ ሰዓቶችን፣ አምልኮን ሁሉ የሚቀማ የአጋንንትን ኃይል ማስቆምና መከልከል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አገልግሎት እግዚአብሔር በእህታችን ህይወት ውስጥ ባለፉት ጊዜያትም እንደነበረው አሁን ደግሞ በዚህ ምድር ይሄ የገሃነምን ኃይላት የርኩሳን መናፍስትን ኃይላት፣ ጫናዎች፣ ጭቆናዎች በሌሊት የሚንቀሳቀሱ በቀን በጎዳና በአደባባይ ከተማ የያዙ ግለሰብ፣ ህፃናት፣ ወጣት፣ ጎልማሳ የተቆጣጠሩ ቤተክርስቲያንን ቀዥቀዥ የሚያደርጉ ቀዥቃዣ የሚያደርጉ ጎታታ የሚያደርጉ መናፍስቶችን በሙሉ ወደ መስበር ኃይል ውስጥ መሸጋገር ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ኢንተርቴይንመንት አይደለም። ቤተክርስቲያን ኢየሱስን ማላቅን፣ ኢየሱስን ማግነን፣ ኢየሱስን መግለጥ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ የገሃነም ደጆችን ስበራሉ። የገሃነሞችን ለመስበር ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል። ካለበለዚያ ድግግሞሽ ነው የሚሆነው፣ ወይንም የተለመደ ሃይማኖታዊ ስርዓት ነው የሚደረገው። ስለዚህ ይሄ የገሃነምን ደጅ ለመስበር በፔንቴኮስታል ካልቸር ሊሆን ይችላል፣ በታላቋ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካልቸር ሊሆን ይችላል፣ በካቶሊክ ሊሆን ይችላል፣ ከዓለም አንደኛ በሆነችው ቤተክርስቲያን በመካነ ኢየሱስም ሊሆን ይችላል። ሰላም ነው ነብይት፣ ሰላም ነው። እሺ። ስለዚህ ምንድነው የገሃነምን ደጆች ለመስበር መጋቢ፣ ምእምናን፣ አገልጋዮች በሙሉ የዚህ እውቀትና ልምምዶች ማደግ እንዲኖር ነው የሚያስፈልገው። ለዚህም ደግሞ እህታችን ህይወት ውስጥ ይሄ እንዲገለጥና እንዲመጣ ነው ፍላጎቴ፣ መሻቴ። ስለዚህ እህታችን በቀሪ ዘመኗ ፈጠን ብትል ተይ ብለን እንመክራለን፣ ብትጎተት ደግሞ ወደ ሙቀቱ ነይ ብለን እንመክራለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ሙቀትም ያስፈልገዋል፣ ማቹሪቲም ያስፈልገዋል። ስለዚህ ፈጠን ካለች በአግባብ እንላለን። ጎታታ ከሆነች ብዙ ጊዜ ጎታታዎቹ እንኳን አይነቀፉም፣ ችግር የለባቸውም። እና ጎታታውም ወደ ሙቀቱ፣ ቀዥቀዥ ያሉትም ደግሞ ባላንስ አድርገው የእግዚአብሔርን መንግስት ከሙሉ ክብሩ ኃይሉ ጋራ እንድታገለግል እህታችንን እንባርካታለን። እዚህ ከተማ እንዳልኳቸው ጋድ ግሎሪ ቸርች ውስጥ እዚህ እሁድ ሁልጊዜ 5 PM ላይ አገልግሎት ትሰጣለች። በዚያ እየመጣችሁ እንድትካፈሉ አሳስባችኋለሁ። ሌላ መጽሐፍ አለ። ይሄም መጽሐፍ በር ላይ ታገኛላችሁ። በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። የሰዎች ህይወት ምስክርነት ያለበት ነው። ብናነበው አቅም እንጨምራለን። ምንም አንወርድም፣ ወደታች እየጨመር ነው የምንሄደው። ይሄም መጽሐፍ በር ላይ ታገኛላችሁ፣ እንድትገዙ አሳስባችኋለሁ። ጸሎት እናድርጋለን። እንጸልይ። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ስምህን እንባርካለን፣ ከፍ እናደርጋለን፣ እናልቀዋለን፣ እናገነዋለን። ምንም ሳይከለክለን ከልካዮችን በሙሉ እያስወግድን በሽታ ቢሆን ጤና ማጣት ቢሆን የተምታታበት ሰው ቢሆን ሁኔታዎች ግራ ያጋቡት ሰው ቢሆን መነሻና መድረሻ በምድር ላይ እንዴት እንደሆነ የማያውቅ ሰውዬ ቢሆን ሞት ተሸክሞ የሚሄድ ሰውዬ ቢሆን ግራ የተጋባ የሰው መንፈስ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ወደ መታደግ ከፍታ ውስጥ እንድንገባ ቤተክርስቲያን እንድትባረክ እህታችን እንድታነቃቃት ተነቃቃ ተብሎ በመጽሐፍ የተጻፈው መንፈራፈር ወይ መንቀጥቀጥ እንዳላደለ ግልጽ ነው። በመንፈሳዊ በውስጠኛው ሰውነታችን ከጭቆናና ከጫና በላይ ሆኖ እንቆቅልሾችን መፍታት ማለት ነው። የሴቶችን፣ የወጣቶችን፣ የወንዶችን፣ የጎልማሶችን እንቆቅልሽ ፈትቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ባለጸግነት ጌትነትና ችሎት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ ተብሎ ተጠራ በዘላለም ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የተሰራውን የማዳን ስራ ወደ ህይወታቸው ሰዎች እንዲያስገቡ በውስጣቸው ያለውን ችግር እየጸበርን እያስወገድን ከጎዳና እያስወጣን ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በነፍስ በመንፈስ በስጋቸው በሁለንተናቸው መወራረድ እንዲችሉ ዘመናቸውን በፊት እንዲሰጥ ብር እንዳያሸንፋቸው ምናምን አመፅ ክፋት ሁሉ እንዳያሸንፋቸው የእግዚአብሔር ጸጋ ተብሎ የተነገረ በሰዎች ህይወት ውስጥ መጥቶ እንዲዘረገብ በቤተክርስቲያን ላይ ይህ ጸጋና ኃይል እንዲገለጥ እንጸልያለን።
ኦ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በብርታት አይቻልም በመደመር መቀነስ የሚሆን አይደለም ባንተ ቸርነት ግን ጸጋ ተብሎ የተነገረ በሐዋርያት ላይ የወረደ የመጣ ከተሞችን እንዲያናውጡ አሳልፈ የሰጣቸው አደባባዮች ላይ ከፍ ብለው እንዲናገሩ እንዳደረካቸው ለመንግስታት ሳይቀር ቄሳርን ደጁን በርግደው እንደገቡ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ነስቶ ወደዚህ ምድር የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጥ ማድረግ በሚባል አገልግሎት እንደባረካቸው ይችን ቤተክርስቲያን በዚህ ጸጋ እንድትባርክ እህታችንን እንባርካታለን ፍጹም የሆነ ኃይል መገለጥ እንዲጀምር የዝማሬ ኃይል የጸሎት ኃይል የነብይነት ኃይል እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ የሆነ ቅዳሴ በዚህ ስፍራ ላይ መንጠባጠብ እንዲጀምር በስመ አብ መፍሰስ እንዲጀምር ሰው ሁሉ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንዲመለከት በብርሃን ወገግታ የሆነ ማዳን እንዲመጣ ርኩሳን መናፍስት ከሰዎች ውስጥ እንዲወጉ ኢኮኖሚ ያዘ ጤና ያዘ የሰዎችን ደስቲኒ ተብትቦ የያዘ ግራ የሚያጋባ እሱን ሁሉ ወደ መስበር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይቺ ቤተክርስቲያን እንድትገባ እንባርካታለን ዝማሬ ፈንዳ ጸሎት እንደዚያው ይሁን ቃል በዚህ ስፍራ መገለጥ ይጀምር ሰላም እንደ ወንዝ መፍሰስ ይጀምር ሰው ሁሉ እስኪደነቅ ድረስ አጥሩ ግቢ ሁሉ እስኪሞላ ድረስ ግድግዳዎች ሁሉ መፈወስ እስኪጀምሩ ድረስ አየሩ እስኪቀየር ድረስ የአየር መቀየር የሚባለው ከኖርማል ውጭ የሆነ አየር መጣ የእግዚአብሔር ክብር የሚባለውን የእግዚአብሔርን መቅደስ ከማደሪያው መጥራት ሰዎች በዝማሬ እንዲሞሉ በትንቢት እንዲሞሉ በጸሎት እንዲሞሉ እስረኞች እንዲፈቱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ኃይል መነቃነቅ እንዲጀምር እግራቸው የታሰረ ሰዎች የተጥመለመሉ ሰዎች እሱ ብቻ አይደለም መንፈሳቸው የተጥመለመለ ሰዎች ምንም ማድረግ የማይችሉ ንግግር ብቻ የሆኑ ሰዎች ይህ የእነሱ ቀንበር መስማት ማስማት በልልታ መሙላት ሳንቲም የተጫናቸው ሰዎች የሳንቲም ብዛት ግራ አጋባቸው ሰዎች የሳንቲም ብዛት ግራ አጋባቸው ሰዎች ጥጋብ ድፍን ያደረጋቸው ሰዎች እግዚአብሔርን እንዳያዩ የከለከላቸው እሱን ሁሉ ሰብረን እንድናልፍ እንድትረዳት እለምንሃለሁ ሁለተኛ ችጋር ያንገበገበው ስነ ልቦናው ዶጋመድ የሆነ የወረደ ሰው ቀንበሩን ሰብረን ነፃ ስለምናወጣው ስም ይባረክ የኔ ተባረኪ እግዚአብሔር እንደገና ማነቃቃት በሕይወት ውስጥ ይጀምር እስረኞችን መፍታት ጀምሪ የተጨነቁን መፍታት ጀምሪ ለቤተ ክርስቲያን በረከት ሆኜ ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን በረከት ሆኜ ለካቶሊክ በረከት ሆኜ ለፕሮቴስታንቱ በረከት ሆኜ ዝማሬ በቤተ ክርስቲያን ይፈንዳ ጸሎትም እንደዚያው ይምጣ እንባርክሻለሁ ተባረኪ ወጣም መግባት ሁሉ ይባረክ ለበረከት ሆኜ ለምድሪቱ ራስ ወደምትሰጭበት አገልግሎት እግዚአብሔር ያስገባሽ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲሁ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቅዱስ ስሙን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ሳናቋርጥ በሌሊትም በቀን በጎዳናም በአደባባዮችም በከተሞችም ስሙን ማላቅ እናታችን መታውን የጌታ ስም ከፍ ታደርጋለህ እና እግዚአብሔር ባርክሽ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እስቲ ለዚህ ለኢየሱስ ክብር ያለ አንድ ሰው ቆሞ ያመሰግንልኛል ሃሌሉያ ለኢየሱስ ክብር ያለው ነው ያልኩት እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ጩኸት ያለው ለንጉሱ ለኢየሱስ ክብር ለሚገባው ለንጉሱ ለኢየሱስ አንድ ሰው አለ ወይ እዚህ ግቢ ውስጥ አንድ ሰው አለ ወይ አንድ ሰው አለ ወይ እልልታ ያለው ጩኸት ያለው ፉጨት ያለው ለኢየሱስ አንድ ሰው ክብር 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ትንሽ ድምጿን ከፍ አድርጉልኝ ባካችሁ ከዚህ በላይ ትንሽ የማይኳን ድምፅ ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል አልተሰማኝም አልሰማኋችሁም አረኔ አልሰማኋችሁም ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አሳየኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ተናገረኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉልኝ ወደ
እግዚአብሔር መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል አታፍሪምና ምን አትበያለ አልሰማሁም አታፍሪምና አልሰማሁም አታፍሪምና አትዋረጅምና ጌታ እንደዚህ አለኝ ሊያዋርዳችሁ ሊያሳፍራችሁ የወጣውን ጠላት እግዚአብሔር ወግቼዋለሁ አለኝ። አልተሰማኝም ተወጋ፣ ቀንበር ተሰበረ። ለሟርተኛው ዛሬ ጉዱ ፈላበት። ወታችሁ እልልታ ያለው ለንጉሡ ለኢየሱስ፣ ክብር ያለው ለንጉሡ ለኢየሱስ፣ ጭብጨባ ያለው ለንጉሡ ለኢየሱስ። አረ ለኢየሱስ ነው ያልኩት፣ ለኢየሱስ የሚወደው ሰው የለም እንደ ኢየሱስን። አረ አይሰማኝም እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አለ። ሃሌሉያ እስቲ ሱላክ ነው መጀመሪያ ሀክራ ባህል ለቦራ ባህል ይበለው አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነትህ ሰላም ተሰማኝ በመገኘትህ። እስቲ አጠገቤ ነህ በሉልኝ አጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ ዘልቀህ ገብተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነትህ ሰላም ተሰማኝ በመገኘትህ። እስቲ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ነው። ኧረ አይሰማኝም ሁሉ ሰላም ውጭውን አይቶ ልቤ እንዳይፈራ እርፍ አለ ባንተ ተረጋጋ። ውጭውን አይቶ ልቤ እንዳይሰጋ እርፍ አለ ባንተ ተረጋጋ። ይፋርግጃችሁ አሜን። ከእናትም ከአባት የሚጠጋጋኝ ዘመዴ ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጄ። ከእናትም ከአባት የሚጠጋጋ የሚጠጋጋኝ ዘመዴ ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጄ። እስቲ ፍቅሩን በሉ ፍቅሩን ሳስብ ይገርመኛል። አቤት አቤት ለኔ ያሳየው ምሕረቱ ባወራው ችሎኛለሁኝ ከቤቱ ትዕግስቱ በሉ ትዕግስቱ
ስፍራ በክብር ያለው ምስጋናዬ ይሄ እልልታዬ ልታለሰው እልልታዬ ይሄ ጭብጨባዬ ጭብጨባዬ ይሄ ጭብጨባዬ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ያለ ጌታዬ መንፈስ እዚህ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አሜን፣ እስቲ አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ አለ። ዛሬ የሆነ ተአምር ይሆናል። በዚህ ጌታ እስቲ እልልታችን ጨበረ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ዛሬ ድንቅ ቀን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ አለ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተአምራት አድርጎልናል። ለዚህ ጌታ ተአምር ላደረገው ለኢየሱስ እስቲ ክብር ስጡልኝ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትንሽ ይሞቃል። ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ምን ብዬ እኔ ትንሽ አልቃሻ ነኝ በተፈጥሮዬ። እንዳላለቅስ ነው እሞክራለሁኝ። ሁልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ለኔ ብርቄም ነው ድንቄም ነው። ኢየሱስን በጣም ወደዋለሁ። በሰውኛ በሰው ሂሳብ ማንም እዚህ ጋር እኔን ማስቆም አይችልም። ማንም የሆነን ወደዚህ ማምጣት አይችልም። የኢየሱስ ቸርነት ግን ይሄንን አድርጎልኛል። ሲክብር ስጡልኝ። ክብር
ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደዚህ ወደ ድንቅ ጌታ ወደሚናገረው ወደሚመልሰው ኢየሱስ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስኪ ለራሳቸው አጨብጭቡ። ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ዛሬ ወንድማችን ዮኒ ሙሉነህ ዮኒ ማኛ ከምለው አባቱ እየጠፉ ስለሆነ ዮኒ ማኛ ዮናስ ሙሉነህ እኛ መካከል አለ። በቅጥል ስሙ ዮኒ ማኛ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ረድቶት ከሚያስፈራው ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን ኢየሱስ ጠርቶታል። ስለዚህ ዛሬ ስለ ወንድማችን እጅግ አድርገን ኢየሱስን እናመሰግናለን። እንደገና ደግሞ እዚህ በመካከላችን ያሉ ታላላቅ ወንድሞችና እህቶች አሉ ናችሁ። አገልጋዮችም ደግሞ እዚህ አሉ። ዘማሪ ዳጊዬ አለ። ስለሱ ማጨብጨብ ወንድማችን ፓስተር አሊ እሱም አለ። አጨብጭቡለት። ከዮኒ ጋር ደግሞ አብረውት የመጡ እንግዶች አሉ። በጣም ወንድሜን ሳላደንቀው አላልፍም። እኔ እውነት በአካል ዛሬ ነው ያየሁት። ከኢትዮጵያ ድረስ ነው የመጣው። በእውነት አንተ ተጠምቀህ በፍጹም እመጣለሁ ለወንድሜ ካጠገብ እቆማለሁ እንኳን አንተ ኢየሱስን አገኘኸው እንጂ በፍጹም ብሎ ዮኒ ቬጋስ እዚያ ተንጭብለት ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ደግሞ በእውነት ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እዚህ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም እንዳገለግል ይህንን በር የከፈተችልን በጣም ታላቅ ፕሮፌት እግዚአብሔር በጣም ሊጠቀምባት የእግዚአብሔር ሴት። ትናንት የነበረው ፕሮግራም አይቼ ስንደነቅ ነበር። እዚህ አብረን እናቴ ልናገለግል ድንቅና ተአምራት ሊሆን እዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ ይህንን ስፍራ የከፈተችልን እታችን ፕሮፌትስ ይልያለች። ባካቸው አጭሩ እሷ ጋር ያሉትን ሁላቸውንም በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ይባርካቸው እላለሁ። ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እዚጋና አባቷም እናቷም አክስቷም ማሂዬ ኢየሱስ እሷ ደግሞ ሁሉን ነገር አምረሽ መውጣት አለብሽ ብላ ይሄን ያደረገችው ማሂ ናት። ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ። በጸሎት እንደገና ደግሞ በዝማሬ ያገለገሉን እህታችን ፍርዬ ዘማሪት ፍርዬ አለች። እግዚአብሔር ጸጋ ያለባት ሴት ናት። አመስግኑልኝ። በጸሎት ደግሞ ስትመራ የነበረችው እሷ ልጄ ናት። ስንትሽ እሷንም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንኳን ወደዚህ ስፍራ መጣችሁ። ትንሽ የእግዚአብሔርን ቃል ካካፈልኩኝ በኋላ ዮኒዬ 5 ደቂቃ ቆሞ ይናገራል። ከዛ ዳጊዬ ይዘምራል። ነው የሚመጣው ወዳጅ ይባላል። ወዳጅ ማለት የትኛውም ሁኔታ አይዘውም፣ የትኛውም ፕሌን አይዘውም፣ የትኛውም ችግር አይዘውም። ወዳጅ ማለት ለምሳሌ እንደ ዮኒ ጓደኛ ወዳጅ ማለት በችግራችሁም ቀን አለው፣ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ብትደውሉለት አለው የሚል ነው። ወዳጅ ማለት እውነተኛ ወዳጅ ከየት እንደሚገኝ ባላውቅም መቼም ግን ሁላችንም ወዳጆች አሉን። ዛሬ ግን የምነግራችሁ ስለ እውነተኛው ወዳጅ ስለ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ
ወደው